I welcome Pani Prakash garu. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నా దగ్గరికి ఎవరైనా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ గురించి వచ్చినా లేకపోతే ప్రొడక్ట్ ఈ ఎనీ టెక్నాలజీ కావాలన్నా కూడా ఐ యూస్ టు రిఫర్ పండి ప్రకాష్ గారు. టుడే ఐ థింక్ ఇట్స్ Thank our privilege that he is giving the session. I think this session is very useful to entrepreneurs who want to start any food processing industry. Yes, sir. Already who are into the food processing business also, they can avail this opportunity. And I welcome Mr. Prakash garu once again. Please take over the session. Meanwhile, Thank Mithal you, sir. join అవుతారండి. Please go ahead. As of now, the 5 participants are there. So good morning, good evening, everyone. So myself, Fani Prakash, I am having 22 years of experience in the food industry in various departments like R&D and as well as the QA, QC and exports. So today topic on the food business concept and consumer, because this is the basic information I wanted to give for all the participants today. So we are having a multiple activities. So apart from this, in this PFS portfolio only, we are keeping our activities into different brands, like a smart food lab. We do the product development and activity. Chop fresh, so fruits and chopped vegetables supply. And chemist choice, that is, we are doing analytical standards to the laboratories. And we have our own software, that is a PDCA forum. It's internal software, which we are using this software and giving the services to our clients. And e-commerce portal, recently we developed, it is like My Local Basket. That is especially for the rural, where exactly the geographical indicator specified famous foods we wanted to bring into the next level. So that is the task we are keeping ourselves. It is a promotional activity. And Food Talker is the podcast we are doing. And eFood News, we are doing a WhatsApp food news. Every day we are doing this activity. So this is a brief about me. It's a total 22 years of food industry experience, R&D, analytical, QA, QC, and exports. I'm a qualified FSSA auditor, hygiene rating auditor, and food safety management system auditor, enable SSR. That means enable all the laboratories. I used to travel pan India, and fast track trainer. I used to give the trainings to the industry, and I'm a life member of Quality Council of India. And I started my Pioneer Food Solution Consultancy as a single as a consultant. So in 2013, slowly it went to next level. So we changed into 2017 as a private limited firm. So there we incorporated. So what kind of services we are providing means we are giving a complete food compliance management. That is a concept to till consumer. What are the regulatory compliance and quality compliance and testing compliance? These are the things we are giving. Apart from this, we are doing a product development, shelf life studies, and packaging development. These are the services also we are giving to our clients. So this is the first food compliance management service provider in India. And CRO services, that means contract research organization services in India. It's like we can able to use our lab as a cloud kitchen. We can use our lab as a pack house. We can use our lab as a rapid testing food lab. So before going into the our main sliders, please understand what is the market size, total food business market size. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కంప్లీట్ గా రెండు రకాల సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి FMCG ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫుడ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. ప్యాకేజ్డ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ కలిపి ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ టోటల్ ఇట్ 2 lakh. Not only 2 lakh, it's like 22 lakh crore market size is available in India. So major, if you see demographically, we can able to split into 4 types: North India, East India, West India, and South India. So consumption pattern, మీరు చూస్తే packaged food consumption pattern, North India is higher
when compared to South India. So East India also higher when compared to South India. So this information will take when we are doing a market research for any product. అంటే మీకు ఇంత 22 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ ఉంది అంటే ఎంత పెద్ద మార్కెట్ అన్నది మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఎ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ డిమాండ్. సో ఇందులో మేజర్ మనకు తెలుసున్న కంపెనీలు హిందుస్థానీ లివర్, నెస్ట్లే అండ్ క్యాడ్బరీ, ఐటీసీ, ఏషియన్ పాయింట్స్ అండ్ ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబల్, హైజిన్ హెల్త్ కేర్, అమూల్. సో ఈ వీళ్ళందరూ కూడా మేజర్ ప్లేయర్స్ మనకి ఇండియాలో ఉన్నారు. అందులో ఎంఎన్సీస్ ఉన్నాయి, ఇండియన్ ఎంఎన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దెర్ ఆర్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఎందుకంటే ఇది అనార్గనైజ్డ్ సెగ్మెంట్. టోటల్ ఈ 22 లక్షల బిజినెస్ లో 5% ఓన్లీ ద ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీ. ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ దట్. 5% ఓన్లీ ద ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీ. రెస్ట్ 95% ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఈస్ అనార్గనైజ్డ్. అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఎక్కడ ఉండదు. మనకున్న కాన్సెప్ట్స్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఫుడ్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా చాయిసెస్ ఉంటాయి. ఎన్ని చాయిసెస్, అన్లిమిటెడ్ చాయిసెస్. అంటే ఇట్స్ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ. అందులో మీకు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మరి అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. వన్ ఈస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫుడ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. దీంతో పాటు ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ కావాలి, ఈ కామర్స్ కావాలి, ఎక్స్పోర్ట్, ఇంపోర్ట్, అగైన్ క్లౌడ్ కిచెన్, ఫ్రాంచైజీ, చాలా మోడల్స్, బిజినెస్ మోడల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫుడ్ బిజినెస్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లోకి వస్తే ఫస్ట్ is the basic is the raw material. So whatever the farmer agri produce is there, commodity based business. So అది మినీ ప్రాసెసింగ్ చేసి ఆ మినీ ప్రాసెసింగ్ చేసిన దాన్ని అమ్ముకోవడం. So the next level is that intermediate products. Intermediate in the sense either flour or pre-cooked and dehydrated products. These are the, now it's a very demanding, intermediate ingredients are very demanding. ఇది ఒక హైయెస్ట్ డిమాండ్ కన్జంప్షన్ ఉన్న ఏరియా. సో ప్రొపరేటరీ ఫుడ్ లైక్ రెడీ టు ఈట్, రెడీ టు కుక్, న్యూట్రాసెటికల్, ఇవన్నీ ఒక 6-7 రకాలు ఉంటాయి. సో అందులో మీరు మన డైలీ నీడ్ ఏముంటాయి? డైరీ ప్రొడక్ట్స్, మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ఇండస్ట్రీ, సో ఫ్యాట్ ఆయిల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్, సీరియల్స్ అండ్ సీరియల్ ప్రొడక్ట్స్, meat and meat products, so fish and fish products, sweet confectionery, sweet salt, spices, condiments and related products, so beverages, and proprietary foods, other food product and ingredients, radiation processing of food, gluten free food. సో ఇట్లా తీసుకుంటే ఇందులోనే ఇక్కడ నేను చెప్తున్న చాప్టర్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ రెగ్యులేటరీ చాప్టర్ నెంబర్స్. ఇవి మన ఫుడ్ లో ఏ బిజినెస్ చేసినా ఈ కేటగిరీలోకి ఏదో ఒక కేటగిరీలోకి మనము ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతాం. సో మేజర్ ఇప్పుడు కమోడిటీ బిజినెస్ లో ఇట్స్ లైక్ ఫుడ్ అంటే వాల్యూమ్ బేస్డ్ బిజినెస్. ఎంత వాల్యూమ్ మీరు సేల్ చేయగలిగితే అంత టర్న్ ఓవర్ మీకు రాగలదు. అంతే తప్ప వాల్యూమ్ లెస్ అయితే డెఫినెట్ గా ద మార్జిన్స్ విల్ బి లెస్ అండ్ అగైన్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆల్సో లెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వాల్యూమ్ బేస్డ్ బిజినెస్. అండ్ అగైన్ మనము దీన్ని కేటగిరీ చేసింది, ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇస్ దట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఫుడ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. దీస్ ఆర్ ద 2. అగైన్ B2B, బిజినెస్ టు బిజినెస్. సో చాలా కంపెనీలు రా మెటీరియల్ సప్లయర్స్, ఎస్పెషలీ కొకాయా బీన్స్ కానీ ఏదైనా సరే, కొకాయా పౌడర్ కానీ లేదా ఈవెన్ డీహైడ్రేటెడ్ వెజిటబుల్స్ కానీ, ఇవన్నీ B2B బిజినెస్ బాగా జరుగుతుంది. B2C ఈజ్ దట్ బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్. దిస్ ఈస్ ద రిటైల్ మార్కెట్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. స్మాలర్ ప్లేయర్ కి చాలా టఫ్ టాస్క్ ఫర్ ద B2C. ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్,
పీపుల్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవ్వడానికి, ట్రస్ట్ క్రియేట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. సో జనరలీ వాట్ ఐ రికమెండ్ టు ఆల్ స్మాల్ బిజినెస్ దట్ దే షుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అవుట్లెట్. అవుట్లెట్ వాళ్ళది లేకపోతే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు గెట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో రిటైలర్లో వెళ్ళాలంటే మోడర్న్ మార్కెట్లోనే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి. మోడర్న్ సేల్స్లోనే ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ జరుగుతుంది వెన్ కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ మార్కెట్. అలాగే ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ అండ్ మోడర్న్ మార్కెట్లో వి స్ప్లిటెడ్ యాజ్ ఏబిసి మార్కెట్, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి మార్కెట్. సో మనం ఏ ప్రోడక్ట్ మనం తయారు చేస్తున్నా, ఏ కన్జ్యూమర్, ఏ క్లాస్ పీపుల్కి మనము టార్గెట్ చేసాం. అది ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ద ప్రైస్ రేంజ్. సో మనకి ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ పుల్లారెడ్డి ఉన్నారు, ఆల్మండ్ హౌస్ ఉంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఇక్కడ వాసిరెడ్డి కూడా ఉంది. సో పుల్లారెడ్డి అవుట్లెట్స్ ఆర్ మెయిన్ రోడ్, వాసిరెడ్డి అవుట్లెట్ ఇస్ ఇన్సైడ్. మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో క్లాస్ ఏ సెగ్మెంట్ ఈస్ లైక్ ఆల్మండ్ హౌస్ outlets. Class B segment is Vasireddy. Class C segment, you can see that Rajaguru Kalpa, that particular areas, you can see that again the sweet stalls will be there. So itla classified అయిపోయి ఉంది FMCG మార్కెట్. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మనం టార్గెటెడ్ పీపుల్కి కన్జ్యూమ్ చేయించాలి అంటే పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ అన్నది కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెట్టకపోతే సేల్స్ చాలా కష్టం. అంటే పార్కింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్, మనము ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ లో, అంటే వ్యాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఒక యూనిక్ ఐడియాని పట్టుకోగలగాలి. మీకు ఒక యూనిక్ ఐడియాని నచ్చాలి మీకు. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఏమి నడుస్తున్నాయి? సో ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే జనరల్ డైరీ అంటే మిల్క్, డైలీ వి నీడ్ హెరిటేజ్ పాలు తాగుతున్నాము, అట్ ది సేమ్ టైం కంట్రీ డిలైట్ వస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ టూ వేస్. వన్ ఈస్ కంట్రీ డిలైట్ ఈస్ కమింగ్ త్రూ యాప్ బేస్డ్, బట్ హెరిటేజ్ ఇస్ ఎ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ స్టైల్ దే ఆర్ డెలివరింగ్ టు ద హోమ్ డెలివరీ. దీస్ ఆర్ ద టూ పెనట్రేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, డైరీలో ఎన్నున్నా కూడా ఒక కొత్త పందాలో కంట్రీ డిలైట్ దే ఎంటర్డ్ ఇంటు ద మార్కెట్. అంటే బట్ దే స్పెండ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాప్చర్ కి, యాడ్స్ కి చాలా ఖర్చు పెట్టారు. ద బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ మార్కెటింగ్. సో అప్పుడు ఏమైంది, వాళ్ళ దాంట్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి, కంట్రీ డిలైట్ తీసుకుంటే మీరు యాప్లో 1000 రూపీస్ రీఛార్జ్ చేయాలి. 1000 రూపీస్ రీఛార్జ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ బై మంత్ ఎండ్ యువర్ బిల్ విల్ బి లైక్ 900 రూపీస్ ఆర్ 950. 50 రూపీస్ ఎప్పుడు అందులో ఉండిపోతుంటుంది, అక్యుములేట్ అవుతుంటుంది. When whereas whomever is delivering to the heritage కానీ మిగతా అమూల్ కానీ ఎవరైతే ఇంటికి వేస్తున్నారో వాళ్ళకి మనం క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఇస్తాం. 950 అయితే 950 ఇస్తాం. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ థింగ్స్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ మనీ విల్ బి రిటైన్డ్ ఇన్ ద యాప్స్ when compared to this traditional things. So this is the market strategy, and he is running in good condition. But recently the problem came, you know that the పాలు, గేదె పాలు ఎలా దొరుకుతున్నాయి అన్నది, బర్రె పాలు. సో ద బఫెలో మిల్క్ హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ అన్నది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. సో బఫెలో మిల్క్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొక్యూర్ బికాస్ దట్ number of buffaloes are not available in the surrounding of Hyderabad. That is a question mark. So అది వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టారు, నడుస్తుంది, అన్ని నడుస్తున్నాయి. సో ఇఫ్ యు సీ జనరల్ మార్కెట్ లో కూడా, హలో, జనరల్ ప్రొడక్ట్స్ లో కూడా యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a good strategy like a country delete whatever. So apart from this, some ఫుడ్ ట్రెండ్స్, కాన్సెప్ట్స్ ఎట్లా నడుస్తున్నాయి మన ఇండియా, హైదరాబాద్లో కానీ సరౌండింగ్స్ లో. ఇప్పుడు బాగా నడిచేది ప్లాంట్ బేస్డ్ వెగాన్ ఆప్షన్స్. వెగాన్ ఫుడ్ అన్నది పాపులర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండియాలో వెగాన్ సర్టిఫికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది.
సో వెగాన్ మీన్స్ యానిమల్స్ ఆరిజిన్ కానీ యానిమల్ సోర్స్ కానీ ఇంగ్రీడియంట్ లేని ప్రొడక్ట్స్. సో స్పెషల్గా సో వెగాన్ సర్టిఫైడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ మార్కెట్, దట్ ఈస్ ట్రెండ్ నౌ. అండ్ రీజనల్ అండ్ లోకల్ క్యూజన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, మీరు అది చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజనల్ క్యూజన్స్ లోకల్ క్యూజన్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే మనకు తెలుసు పంచకట్టు ఉంది. పంచకట్టు దట్ ఈస్ రాయలసీమ ఫుడ్, దట్స్ వాట్ ఈస్ కీపింగ్ ద టైటిల్, రాయలసీమ రుచులు. ఇంకొకరు గోదావరి ఫుడ్. సో ఇది రీజనల్ స్పెసిఫిక్ is so important and local cuisine is exploration is happening because మీరు ఎలాగా మనం దీన్ని పచ్చగలగాలంటే ప్రోడక్ట్ ఎంత సింపుల్ ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము సమోసా, సమోసా ఇస్ నాట్ అవర్ స్నాక్. సమోసా రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చింది. సో ద పీపుల్ హ్యాబిట్యూటెడ్ టు కన్జ్యూమ్ హియర్. ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు వెళ్ళింది? ఎవ్రీ విలేజ్ యూ విల్ గెట్ అ సమోసా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పానీపూరి. పానీపూరి ఆల్సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనకి రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చింది. సో రాజస్థాన్లో డెవలప్ అయిన ఒక రెసిపీ ఎంత హిట్ అయింది మార్కెట్, ఎంతమంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అది లైఫ్ ఇస్తుంది. సో అదే ఎగ్జాంపుల్గా మీరు తీసుకుంటే ఫలూదా తీసుకోండి. ఫలూదా ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో మొత్తం వాడి బండే రాజస్థాన్లో తయారయ్యి ఇక్కడికి వస్తుంది అది. సో ఆల్ రీజనల్ లోకల్ క్యూజన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఎవ్రీ మేజర్ మెట్రోస్లో ఈ పాకెట్స్ ఉంటాయి. తమిళియన్ అక్యుములేటెడ్ పాపులేషను, కేరళైట్స్, ఇట్లాంటి పాపులేషన్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో ఆ ఏరియాలో ఆ స్పెసిఫిక్ రీజనల్ లోకల్ క్యూజన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఇంక్లూడింగ్ వడాపావ్, మహారాష్ట్ర వడాపావ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూణే ఆర్ ముంబై. సో వడాపావ్ అగైన్ వెన్ కంపేర్ టు మనం అది కానీ చూస్తే హైదరాబాద్లో స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ గ్యాప్ ఫర్ ద వడాపావ్ ఆఫ్ అవుట్లెట్స్. సో మనము ఏదైనా చేయగలగాలంటే వేరే స్పేస్లో ఫేమస్ ఫుడ్ అని ఇక్కడ తీసుకురాగలగాలి, లేదా మన యొక్క రీజనల్ ఫుడ్ని మనము నెక్స్ట్ లెవెల్కి అంటే వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళి పెట్టగలగాలి. సో మనకి ఉన్న ఏకైక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీ విల్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ఐదర్ ఆఫీస్ కానీ బిజినెస్ కానీ ఇంటి పక్కనే ఉండాలని కోరుకుంటాం. దట్ ఈస్ అ మేజర్ ల్యాక్ నో ఇన్ అవర్ ప్రాబ్లం. అంటే వేరే రాజస్థానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరిని వదిలి ఎంత దూరం ట్రావెల్ వచ్చి చేసి ఇక్కడికి వచ్చి బిజినెస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూ వాంట్ టు గో టు సమ్ బిజినెస్. ఇందులో పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఫేమస్ ఫుడ్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి వేరే చోట అమ్మడం అన్నది ఒక టాలెంట్ అంతే. సో దట్ ఈస్ అ థింగ్. అండ్ ఫ్యూజన్ ఫుడ్, ఫ్యూజన్ ఫుడ్లో మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు షోయు. రీసెంట్లీ నాగ చైతన్య హీ స్టార్టెడ్. ఇట్ ఈస్ ఏ షోయు జపాన్ బేస్డ్ ఫుడ్ అండ్ ఇట్ కస్టమైజ్డ్ టు అకార్డింగ్ టు అవర్ ఇండియనైజ్డ్ చేసేది. మొత్తం మెనూ అంతా కూడా ఇండియనైజ్డ్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ ఏ ఫ్యూజన్ ఫుడ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అండ్ జపనీస్. సో హెల్దీ ఈటింగ్ ఇప్పుడు కల్ట్ ఫిట్ మీరు చూస్తే కల్ట్ ఫిట్లో వాళ్ళు ఈట్ ఫిట్ అన్న ప్రోగ్రామ్ని యాప్ చేసి వాళ్ళు మీకు మెనూ ప్రకారము ఏ రెసిపీస్ డెలివరీ ఇవ్వాలో ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారము డోర్ డెలివరీ ఇస్తున్నారు ఈట్ ఫుడ్. సో హెల్దీ ఈటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బికాస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్తో విజ్ దట్ మహేష్ బాబు గారు వాళ్ళ బావ గారు హీ అప్రోచ్డ్ మీ. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ సుధీర్ బాబు హీ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్. సో అది ఇట్లా హెల్దీ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ కమింగ్. అంటే అవుట్లెట్స్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ త్రూ యాప్స్. అండ్ క్రాఫ్ట్ బెవరేజెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ సీ దట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ లైక్ బీర్ చూసారు కదా, చాలా బ్రూవరీస్ చాలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు. సో ఆల్ క్రాఫ్ట్ బెవరేజెస్ ఆర్ కమింగ్. దిస్ ఈస్ వన్. బట్ ఇందులో ఏంటంటే టీడీఎస్ జాబ్ ఏంటంటే ఇట్స్ లింక్డ్ విత్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లైసెన్స్ అండ్ ఆల్ కొంచెం టఫ్ టాస్క్. ఓకే. అండ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ రీఇమాజిన్. స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పానీపూరినే
ఆల్మండ్ హౌస్ వాళ్ళు గోల్గప్ప అండ్ గప్పే బప్పే అని చెప్పి అమ్ముతాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ డూయింగ్. పానీపూరిని ఒక 6-7 బాటిల్లో వాటర్ ఫిల్ చేసి ఇండివిజువల్ బాటిల్ మీద పానీపూరి పెడుతున్నాడు. సో ఈస్ కీపింగ్ ఇంటూ ఒక లోకల్ ఫుడ్ ని మళ్ళీ దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఈటింగ్ 30 రూపీస్ ఆఫ్ పానీపూరి ఆల్మండ్ హౌస్ లో మీకు 300 రూపాయలు ఉంటుంది. So how you are going to enhance the local food also is a next level of opportunity. And food experiences through travel. It's a very simple example. When we are going from Hyderabad to Vijayawada, you might have seen 7 దాంట్లో 2 ఉంటాయి. ఒకటి ఫీస్ట్ ఫుడ్ ఉంటుంది. సో హౌ దే ఆర్ సర్వింగ్ సేమ్ సుబ్బయ్య హోటల్ ఎలాగా సర్వ్ చేస్తారో, మోర్ దెన్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ యాక్టివిటీ. అండ్ అగైన్ దేర్ ఇస్ డూయింగ్ ఏ రెగ్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ స్నాక్స్, టిఫిన్స్, బఫే అన్ని చేస్తున్నారు. సో అదే ఫెసిలిటీలో యూ విల్ గెట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ మోడల్. హైవేలో గ్యారంటీ ఇన్ ఏ ఫ్యూచర్ పాత్ లో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యారంటీ హిట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ విజయవాడ, హైదరాబాద్. If you consider, it is definitely in a higher side for good experiences for the travelers. Farm to table అంటే ఇప్పుడు జెప్టో వచ్చింది. జెప్టో మోడల్ ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ సూపర్ మార్కెట్స్కి అలవాటు పడ్డాం. సూపర్ మార్కెట్ అంటే గ్యారంటీగా అవుట్లెట్ ఒక 3000-4000 SFT ప్లేస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. బట్ జెప్టో మోడల్ ఏంటి, సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ ని హీ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ గోడౌన్. ఎస్పెషల్లీ మన ఆ సర్కిల్లోనే ఉంది జెప్టో గోడౌన్ ఉంది ఇక్కడ. సో విత్ ఇన్ 10 minutes హీ వాంటెడ్ టు డెలివర్, అంటే లెస్ దెన్ 10 minutes ఈస్ డెలివరింగ్. ఇక్కడ వాడుకునే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైల్ షాప్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్, ఓన్లీ గోడౌన్ హీస్ పేయింగ్. అండ్ సెకండ్లీ వాట్ ఎవర్ ద 70% అంటే సూపర్ మార్కెట్స్ లో ఉన్న స్ట్రాటజీ ఏంటంటే దే విల్ కీప్ ద 30% ఆఫ్ బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు కోకోకోలా ఉంటేనే మీరు సూపర్ మార్కెట్ విజేతలోకి వెళ్తారు. విజేత సూపర్ మార్కెట్ లో కోకోకోలా అమ్మట్లేదు, క్యాడ్బరీ చాక్లెట్లు అమ్మట్లేదు అంటే మీరు లోపల కూడా వెళ్ళరు. సో బై కీపింగ్ ఎనీ బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ దే విల్ అట్రాక్ట్ యూ ఇన్సైడ్. ఆ లోపలికి అట్రాక్ట్ చేయడానికి బ్రాండ్లు పెడతారు. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏమవుతుంది, 70% ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్, ఇప్పుడు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోసరీ, మీరు ఎనీ పప్పులు ఉప్పులు ఏం తీసుకున్నా కూడా అది విజేత వాళ్ళ అయితే విజేత వాళ్ళ పేరు ఉంటుంది, రత్నదీప్ అయితే రత్నదీప్ పేరు మీద ఉంటుంది, అదే డీమార్ట్ అయితే డీమార్ట్ పేరు మీద ఉంటాయి. వాళ్ళ మేజర్ సేల్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ కమోడిటీ బేస్డ్ బిజినెస్. దే విల్ ప్రొక్యూర్ దిస్ కమోడిటీస్ ఇన్ ఏ లోయర్ ప్రైసెస్, హయ్యర్ మార్జిన్ వస్తుంది, వాళ్ళ కష్టం తక్కువ ఉంటుంది. సో వాట్ దే డూ, కొన్నది మెటీరియల్ని జస్ట్ సార్టెక్స్ లో గ్రేడింగ్ చేసి ఆ గ్రేడ్ చేసిన దాన్ని ప్యాక్ చేసి అమ్ముతారు. సో అందులో వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం కదా, వెన్ కంపేర్ టు రెడీ టు ఈట్, రెడీ టు కుక్ చేయడం కన్నా ఈ కమోడిటీ బిజినెస్ లో దే విల్ గెట్ ఏ హయ్యర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిజినెస్. ది సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, జెప్టో వాళ్ళు హైపర్ లోకల్ మార్కెట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ద ప్రైస్ ఈస్ లోయర్ వెన్ కంపేర్ టు సూపర్ మార్కెట్ అండ్ ద డెలివరీ. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ నైట్ 10 o'clock కావాలన్నా, ఏదైనా ఒక వస్తువు మర్చిపోతే, సి యూ విల్ ప్లాన్ ద ఎంటైర్ మంత్. మనం ఏం చేస్తాం, గ్రోసరీస్ అంతా ఫస్ట్ వీక్ లోకి వెళ్ళి సూపర్ మార్కెట్లో అన్ని కొనుక్కొస్తాం. బట్ ఎవ్రీ డే అందులో ఏదో ఒక మిస్ అయిపోయిన ఐటమ్ ఉంటూనే ఉంటుంది. రోజు ఏదో ఒకటికి వెళ్ళి బయట కొనుక్కుంటూ ఉంటాం, అది లేదు ఇది లేదు అని ఏదో మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మొత్తం టోటల్ గా కవర్ చేయలేం. సో ఇది జెప్టోకి మేజర్ అసెట్. సో 1 or 2 items ఉన్న దాన్ని కూడా డెలివరీ చేసే కెపాసిటీ జెప్టోకు. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ బ్రేక్ త్రూ విత్ జెప్టో. అండ్ ఇంకొకటి బ్లింకిట్. దీస్ 2 are the same models and Blinkit is supported బ్యాకప్ బై జొమాటో. సో వాళ్ళ ఆ గ్రోసరీ మార్కెట్ ని ఇండైరెక్ట్ గా క్యాప్చర్ చేయగలిగారు. సో ఇక్కడ గ్రోసరీ మార్కెట్ ఉంది ఈ జొమాటో వాడికి బ్లింకిట్ లో. సో ద సేమ్ మెటీరియల్ విల్ గో టు దేర్ హోటల్స్. ఎవరైతే వాళ్ళ హోటల్స్ టైఅప్ అయి ఉంటారో
ఇదే ఇంగ్రీడియంట్స్ వాళ్ళకి ఇదే రా మెటీరియల్ వాళ్ళకి సప్లై కూడా అవుతుంటుంది. సో జొమాటో ఇస్ క్రియేటెడ్ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ బై క్రియేటింగ్ బ్లింకిట్. అటు రా మెటీరియల్ సప్లై చేసి మనకు అమ్ముతున్నాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ హోటల్స్కి అమ్ముతున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఫార్మ్ టు టేబుల్లో వాళ్ళు చేసిన ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ 20% లెసర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు రిటైల్ సూపర్ మార్కెట్స్. స్పెషలైజ్డ్ కేఫ్స్, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ స్పెషలైజ్డ్ కేఫ్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ కేఫ్ కాఫీ డే ఉంది. సో దట్ ఈస్ అవర్ కేఫ్స్. సో అలా చాలా కేఫ్స్ ఈవెన్ యూ కెన్ సీ అన్ని మాల్స్లో వచ్చినాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఇంకా మీరు బాగా చూస్తే ఇప్పుడు హల్దీరామ్స్ ఇనీషియల్లీ దే ఎంటర్డ్ ఇంటూ ప్యాకేజ్ ఫుడ్. 5 రూపీస్ ప్యాక్స్ 10 రూపీస్ ప్యాక్స్ లో ఎంటర్ అయ్యి మార్కెట్ ని ఒక రోడ్ మ్యాప్ వేసాడు ఈ స్నాక్స్ కి. తర్వాత లోకల్ ఫుడ్స్ చాలా వచ్చేసినాయి, కాంపిటీషన్ కూడా పెరిగిపోయింది. దెన్ నౌ దే స్టార్టెడ్ దేర్ ఓన్ అవుట్లెట్స్. హల్దీరామ్స్ అన్ని చోట్ల కూడా ప్రీమియం అవుట్లెట్స్ స్టార్టెడ్. ఆల్ మాల్స్ లో ఇనార్బిట్ కానీ కోరమ్మాల్ కానీ వేరెవర్ యూ గో విల్ ఫైండ్ ఆన్ హల్దీరామ్స్. సో that's where the consumption of Haldiram products is happening two ways. One is routed through FMCG market, through supermarkets and all, and secondly they have their own outlets. So this is what their business strategy. Tech-enabled dinings. Tech-enabled dinings means the booking and all, these apps and all nowadays. Indigenous ingredients. This is so important. ఇండిజినస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇండిజినస్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా మీరు ఈ మధ్య చూసే ఉంటారు, ఫైబర్ రిలేటెడ్ టాపిక్ ఒకటి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వస్తుంది. సో ఫైబర్ లో సీలియం హస్క్ అన్నది కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. అలా డొమెస్టిక్ లో మన దగ్గర తేగలు అమ్ముతారు. మనకి తేగలు ఈ సీజన్ లో బాగా దొరుకుతాయి. వెన్ యూ కన్జ్యూమ్ తేగలు కానీ బాగా కన్జ్యూమ్ చేయగలిగితే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ డైజెస్టబుల్ ఫైబర్ ఆల్సో. సో అది మన చిన్నప్పటి నుంచి తింటున్నాం కానీ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని గుర్తించలేకపోయాం. నౌ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్, తేగల్ని డీహైడ్రేట్ చేసి పౌడర్ చేసి అమ్ముతున్నారు. అండ్ అగైన్ దే ఆర్ యాడింగ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్ట్స్. దిస్ ఈస్ ఇండిజినస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ getting a value in the market. And lemons చూసారనుకోండి, లెమన్స్ ఏలూరు సరౌండింగ్స్ వెస్ట్ గోదావరి ఏ హ్యూజ్ మార్కెట్ అది. సో అక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ గారు ఒకసారి అడిగితే నేను అప్పుడు చెప్పా, లెమన్స్ అన్ని కూడా బ్లాక్ కలర్ అంటే డ్రై చేసినప్పుడు బ్లాకిష్ కలర్. ఇది ఎస్పెషల్లీ దుబాయ్ అరబ్ కంట్రీస్ లో ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి లెమన్స్. సో వాట్ దే డూ మీన్స్ లెమన్స్ ని బ్లాక్ కలర్డ్ లెమన్స్ వాడి ఎస్పెషల్లీ బిర్యానీ మేకింగ్ లో వాడతారు. సో ద ఎరోమా వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ బిర్యానీ, దట్ ఈస్ సో దట్ అరబిక్ పీపుల్ కి చాలా ఇష్టం. సో దర్ ఈస్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ మన ఏలూరు నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇండిజినస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ we need to find out, and we have to create a value for that. So ఇప్పటి వరకు ఆపర్చునిటీస్ చూసాం. ప్రకాష్ గారు 8 minutes only left over. If you can finish within 2 minutes, Okay. maybe we will allow for question and answers for 5 minutes. Yeah. సో ఇక్కడ ఫుడ్ సేఫ్టీ, ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లైక్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ ప్రోటీన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. వేరాస్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి థర్మల్ ప్రాసెస్, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ ని, ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ ని ఆపడానికి థర్మల్ ప్రాసెస్ కానీ నాన్ థర్మల్ ప్రాసెస్ కానీ వాడి వీఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద మోడల్స్. బ్యాచ్ కుకింగ్, ప్యాస్చరైజేషన్ మీరు చూసుంటారు, రోజు పాల ప్యాకెట్లు వాట్ వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్, దట్ ఈస్ అండర్ ప్యాస్చరైజేషన్. అసెప్టిక్ ప్యాకింగ్, ఫ్రూటీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్, దట్ ఈస్ అసెప్టిక్ ప్యాకింగ్. బ్యాచ్ కుకింగ్ జనరల్లీ మనము చిక్కీలు ఇవన్నీ చూస్తే బ్యాచ్ కుకింగ్ అవుతాయి. హాట్ ఫిల్లింగ్,
జామ్ అంతా హార్ట్ ఫీలింగ్ లో జరుగుతుంటది. సో ఇందులో ఏమవుతుంది, ఈ థర్మల్ ప్రాసెస్ లో మైక్రోబయల్ గ్రోత్ ని కిల్ చేస్తారు. పారడైజర్ కూడా థర్మల్ ప్రాసెస్ లోనే హీట్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ నుంచి దుబాయ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. నాన్ థర్మల్ ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఇన్ ఇండియా. హై ప్రెజర్ ప్రాసెసింగ్ తిరుపతిలో మాత్రమే ఉంది ఒక ఎక్విప్మెంట్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 2 crores వర్త్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్. అక్కడ వితౌట్ హీట్ బెవరేజెస్ ని మినరల్ వైటమిన్స్ ని మినరల్స్ ప్రిజర్వ్ చేస్తూ ప్రాసెస్ చేసే టెక్నాలజీ ఉంది. బట్ ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లెస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో ఇందులో టెక్నాలజీస్ మనకే ఉన్నాయి అంటే ఫ్రీజ్ డ్రైయింగ్ ఉంది. ఫ్రీజ్ డ్రైయింగ్ ఇంకా ఎలీప్లో ఆల్రెడీ ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ లో ఫ్రీజ్ డ్రైయర్ ఆల్రెడీ ఉంది. స్ప్రే డ్రైయింగ్, ఓవెన్ డ్రైయింగ్, సోలార్ కావాల్సిన ఎలీప్. extrusion you might have seen all the snacks what we are consuming, even baby cereal products మనము తినేవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రూజన్ టెక్నాలజీలో చేస్తారు. ప్యాకేజింగ్ వచ్చేసరికి పల్స్ సీలింగ్, వాక్యూమ్ సీలింగ్, వ్యాడ్ సీలింగ్, మ్యాప్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్మండ్ హౌస్ లో కానీ ఎక్కడైనా చూస్తే మోడిఫైడ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్యాకింగ్ లో స్వీట్స్ చేస్తారు టు ఎన్హాన్స్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్ 10 to 12 days. జనరల్ గా 1 week ఉంటుంది, 1 week అన్నా ఒక 5 days 6 days వెళ్తుంది. సో ఇంకా టెక్నాలజీలో ట్రెండ్స్ నడిచేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక పక్కన ఏం చూసాము, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ చూసాం. సో ఫుడ్ అలైడ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇస్ దేర్. సో ఇది ఇప్పుడు అలైడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా అంటే సెల్యులర్ అగ్రికల్చర్. దీంట్లో ఏంటంటే సెల్స్ ని యూజ్ చేసి మీట్ ని తయారు చేయడం, ల్యాబ్ గ్రౌండ్ సీ ఫుడ్, ఇవన్నీ కూడా నౌ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోటీన్స్ కి అన్నిటికీ కూడా కొత్త టెక్నాలజీలు ఇన్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి. ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ ఒకటి, వెర్టికల్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ అనదర్ బూమింగ్ హ్యాపెనింగ్, ట్రెండ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. 3D printing in food, it does anything. Blockchain apart from food, these are the technology oriented businesses who wanted to set up, those people. Smart packaging, nutrigenomics, IoT in agriculture, AI machine learning. And AI machine learning method, we are doing NIR food scanner which can detect nutrition values. అంటే ఒకసారి మీరు మొదలు పెడితే ఒక 2 minutes లో ప్రోటీన్ ఇన్ఫర్మేషన్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఎనర్జీ అన్ని వాల్యూస్ చెప్తుంది. సో ప్రొడక్ట్ ఏదైతే మనం డిసైడ్ చేసామో, సో మైక్రోబయల్ గ్రోత్ కిల్ చేయడానికి ఒక టెక్నాలజీని వాడాం. ఐదర్ థర్మల్ టెక్నాలజీ ఆర్ నాన్ థర్మల్ టెక్నాలజీ వాడి తీసుకొచ్చాం. కానీ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అన్నది స్టడీ చేయగలగాలి. ప్రొడక్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ చెప్పడం అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటి వరకు స్టడీ రిపోర్ట్లు చాలా మందికి లేవు. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ డేటా ట్రెండ్స్ ప్రకారము, ఇప్పుడు ఆవకాయకి 1 year షెల్ఫ్ లైఫ్ అన్నది స్టడీ చేసి చెప్పాలా, లేకపోతే మనకి ట్రెండ్ ప్రకారం తెలుసా? సో మనకి ఇది బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇది 1 year కన్నా ఎక్కువే ఉంటుందని తెలుసు. ఎప్పుడు తడి చేతులు తగలకుండా ఉంటే ఆవకాయ 1 year కాదు కదా, 2 years కూడా నిల్వ ఉంటది అన్నది మనకు తెలుసు. సో ఇట్లా మేము చేసే దాంట్లో ఏంటంటే ప్యాకేజింగ్ ని ఆల్టర్ చేస్తూ షెల్ఫ్ లైఫ్ ని ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తాము, అండ్ న్యాచురల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ని యాడ్ చేసి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తాము. ఫైనల్లీ ఇఫ్ క్లయింట్ ఈస్ డిమాండింగ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేసి చేయండి అన్న తర్వాత మాత్రమే ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేస్తాం. అప్పటి వరకు ప్రిజర్వేటివ్ వీఆర్ నాట్ జనరల్లీ వీ వోంట్ రికమెండ్, బికాస్ the consuming of preservatives again salts will accumulate into our body. అది మళ్ళీ బీపీకే ఇస్తుంది ప్రాబ్లం. అండ్ ఫుడ్ రెగ్యులేటరీ కాన్సెప్ట్ ఏది మనం ఎన్ని ఫుడ్ ఫార్ములా ఏం చేసినా లేకపోతే ఏ బిజినెస్ చేసినా FSSAI లైసెన్స్ అనేది కంపల్సరీ. సో ఇక్కడ నేను చెప్పే స్క్రీన్ షాట్ అన్నది FSSAI విండో ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఉండే స్క్రీన్ షాట్ ఇది. సో ఇందులో కంప్లీట్ ఉంటుంది, లైసెన్స్, రెన్యూల్, మోడిఫికేషన్, సరెండర్, సో వాట్ ఎవర్ ఆల్ ద థింగ్స్. డొమెస్టిక్ లో ఏం కావాలంటే FSSAI లైసెన్స్ కావాలి, వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కావాలి, PCB, ఫైర్, ట్రేడ్, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే అన్నిటికి ఇది కావాలి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బిజినెస్ వాల్యూమ్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ లో మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఎపిడా అండ్ EIC ఇస్ ద మేజర్ backbone for India, and major exports are happening through them. And Spice Board, all spices routed through Spice Board. ఈ Spice Board కి మనం మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. అంటే
then they will give the no objection certificate to sell this product from India to other countries. The origin certificate కూడా వీళ్ళే ఇస్తారు. వితౌట్ ఆరిజిన్ సర్టిఫికేట్ అదర్ కంట్రీ పీపుల్ దే విల్ నాట్ పర్చేస్. ఇలా కాఫీ బోర్డు, టీ బోర్డు చాలా ఉన్నాయి. సో DGFT, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్, IEC అండ్ RCMC మెంబర్షిప్లు అన్ని కూడా దాని ద్వారా వస్తాయి. ఫుడ్ బిజినెస్ చేయాలంటే మీ మేజర్ ఐడియేషన్ స్టేజ్లో you need to understand whether you have an idea is unique or sustainable or not. ఐడియా యూనిక్గా ఉండాలి, సస్టైనబుల్ లేనిది మీరు తీసుకున్న ఐడియా యూనిక్గా ఉండొచ్చు, బట్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ఐడియా విల్ బి ఇన్ లెస్సర్ పీరియడ్. రెండు, ఒక్కసారి ఐడియా బాగున్న తర్వాత మార్కెట్ రీసెర్చ్, అంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చేయాలన్నది కాదు, మేబీ గూగుల్లో చేసుకోవచ్చు, ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం రెగ్యులేటరీ మీరు వెళ్ళి మార్కెట్ రీసెర్చ్, ఏ మార్కెట్, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్, డొమెస్టిక్ మార్కెట్ చేస్తే ఏ రెగ్యులేటరీలో మీరు అప్లై అవ్వాలి, అది తూచా తప్పకుండా తెలుసుకోగలగాలి. ఆ నాలెడ్జ్ రాకపోతే దెన్ వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ ప్రోటోటైప్ ఈ రెండు కన్కరెంట్ గా అనుకున్న తర్వాత ప్రోటోటైప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోటైప్ మేము ఏం చేస్తాము, 2 to 3 kgs ఒక ప్రోటోటైప్ తయారు చేస్తాము. ఆ ప్రోటోటైప్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ మార్కెట్లోకి వెళ్తే ఏ లేబుల్తో ఉంటుందో ఇంక్లూడింగ్ ఆ లేబుల్తో సహా తయారు చేసి ఒక ప్రోటోటైప్ని మేము క్లయింట్స్కి ఇస్తుంటాం. సో అక్కడ సెన్సరీ చూస్తాము, సెన్సరీ అంతా బాగా పాస్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద స్కేల్ అప్. స్కేల్ అప్ తర్వాత ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్. Sir, Panni garu, time is less than 1 minute. So I request all the participants, if you have any questions, you can type in the group so that Pani Prakash garu can give the answers. And Pani Prakash garu, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీ సెషన్ నాకు తెలిసి మేబీ 2-3 hours అయితే కానీ సరిపోదేమో, బికాస్ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ దేర్, వ్యాస్ట్ డౌట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ. హాఫ్ అన్ అవర్ it's because our vast subject, and we got a lot of information, sir. I think maybe